हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लाहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। कभी पन्ना पन्ना पलटकर, कभी खार करके मुझे वो पढ़ता रहता है अक्सर किताब करके मुझे। हम उसकी रूह में बसते हैं एक नशा बन के, वो पी गया है कब का शराब करके मुझे। अदीब अजीज़ दोस्तों, भावें वार्तक होवे भावें गल कविता दी होवे, जिंदगी इसे तरह चलती है, कदे कविता की तरह तो कदे वार्तक की तरह। किताबां यकीनन सानू जीवन का हुनर सिखाउंदियां ने, किसी दी जिंदगी ते किताब बनती है और कोई किताब दी इंस्पिरेशन लैके अपनी जिंदगी नू जीवता है। बहरहाल अज असी पटियाला विखे पहुँचे हाँ। पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो एक एजुकेशन का गढ़ मनी जाती है, उत्थे बुक फेयर किताब मेला लगा है। सो यूनिवर्सिटी दियां रौनकां देख के अपने आप मन बागो बाग हो जाता है और आबशार मेरे सामने चल रहे ने। लोकां दा रिएक्शन की है, किताबां पढ़न दे किन्ने को फायदे लोकी अज भी समझते ने। इस आदत विच इजाफा होया या किते ना किते कुछ मनफी होया है, तमाम चीज़ां अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहानू दिखाउण जा रहे हैं। आओ फिर एक नज़र मार लेंदे हां पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे बुक फेयर ते। मैं गुरजंट सिंह सुपरडेंट पब्लिक ब्यूरो तो बोल रहा। ये जरा पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों पुस्तक मेला लगाया जा रहा है, 7वां पुस्तक मेला है। इस विच 90 के करीब स्टाल लगे हुए हैं, 70 के करीब पब्लिशर आए हुए हैं। हर एक नूं पुस्तकों की प्रदर्शनी लई जगह दी हुई है पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों। तो उन्होंने विच जिहड़ा ये जिहड़ा सारा मेला गुरु तेग बहादुर जी की 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित है। साडे बहुत चंगे भाग ने कि उन्होंने जिहड़ी लसानी शहीदी दा दिवस है वो भी इसे ही बुक फेयर दे विच आया दिन उन्हों का। तो इस विच जो गुरु तेग बहादुर जी ने सर्व संभालता का संदेश दिता है, उस दे विच उहदे संबंध में पुस्तक मेले विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, धर्म प्रचार कमेटी अमृतसर, राधा स्वामी डेरा ब्यास वाले दे, इस अहमदिया मुस्लिम जमात कादियां तो, इस्लामिक धर्म के मलेरकोटला तो, टाट बाबा वृंदावन तो, वेद मंदिर कांगड़ा तो भी जोड़े स्टाल आए हैं पुस्तकों के आए हैं। नौजवानों बड़ा उत्साह है इस मेले में लैके, तो बड़िया वो अपने मन भाउंदियां किताबां खरीदते हैं। तो हर पासे तुसीं अज काफ़ी चहल पहल है। जिन्ने भी बुक सैलर इत्थे स्टाल लैके आए हैं सारे इस इन्हां दे तो संतुष्ट ने किताबां की सेल तो। ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਮੂਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡ सकती है। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज भरपूर मगर खामोश। अपनी गल सुनाउण दा हुनर इन्हां जनाब कोल भी है, पर कुछ वखरे अंदाज दे विच। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले, हम महकूमों के पाँव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले कम के सर पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लाहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। हमारी ये जन चेतना की मुहिम है और जन चेतना का मकसद है कि आज पूरे देश और दुनिया का जो प्रगतिशील क्रांतिकारी साहित्य है वो लोगों तक पहुंचाना, जिसमें भगत सिंह है, अपने देश की जो क्रांतिकारी विरासत है, भगत सिंह की जो पूरी धारा है HSRA की, उसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी, राधा मोहन गोकुल जी, मुंशी प्रेमचंद, तो इनका साहित्य लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में जो क्रांतिकारी साहित्य सृजित हुआ है, जो भी प्रगतिशील साहित्य रचा गया है, वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा मानना है कि आज का जो मुख्य धारा का मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका एक बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरीके से पैसे के लिए काम करता है। उसके केंद्र में मुनाफा है, उसके केंद्र में लोगों तक सही जानकारी और सही सूचनाएं पहुंचाना नहीं है। मीडिया का एक छोटा हिस्सा है जो जनता के लिए काम करता है, लेकिन बड़ा हिस्सा है वो जनता के लिए काम नहीं करता है। तो हमें लगता है कि आज ऐसी पत्र पत्रिकाओं की ज़रूरत है जो लोगों तक बात पहुँचाएँ, जो जैसे कोंपल एक मैगज़ीन हम निकालते हैं, आह्वान निकालते हैं, पंजाबी में तरकश मैगज़ीन निकालते हैं, वर्किंग क्लास के बीच में मजदूर बिगुल अखबार निकालते हैं। तो आज इन पत्र पत्रिकाओं की एक भूमिका इस रूप में बनती है कि वो लोगों तक ज्ञान विज्ञान भी पहुँचाएँ। साथ में आज जैसे जिस तरीके से समाज में हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि सब चीज़ ऐसे ही चलती रहती है, हमें नहीं लगता कि सब चीज़ ऐसे ही चलती रहती है। हमें लगता है कि बदलाव समाज में आता है और बदलाव ही एकमात्र नियतांक होता है, मतलब बदलाव आना ही आना है। एक टाइम में राजे रजवाड़े समाज में रहते थे, वो आज नहीं है, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। एक समय में गुलामी की व्यवस्थाएं होती थी, आज वो नहीं है। आज जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो मुनाफा बेस्ड है, मुनाफा केंद्रित है, ये सिस्टम भी एक दिन ख़त्म होगा। हम इस उम्मीद के साथ लोगों के बीच में जाते हैं, उनको जगाते हैं और सरकारों की जो जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा दें, चिकित्सा दें, रोज़गार दें, महंगाई पे लगाम लगाएं, ये सब लोगों की बुनियादी मसले हल करने के बजाय सरकारें जनता को आपस में बांट रही हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे। तो हमें लगता है कि मेहनत के जनता के बीच ये जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं कृत्रिम, इन दीवारों को गिरा के लोगों को सही विचार के आधार पर एकजुट करके और समाज परिवर्तन की ज़रूरत है।
समाज परिवर्तन में लोगों को लगाने की ज़रूरत है। इसी मकसद से जन चेतना हमारी काम कर रही है। इसका मुख्य जो दफ्तर है वो लखनऊ में है और पूरे देश में, ये पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में तकरीबन 5 भाषाओं में हम लोग का साहित्य छपता है। उसमें अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, मलयालम और मराठी, इन 5 भाषाओं में। और आगे हमारा प्रयास है कि दूसरी भाषाओं में भी छपे। और दूसरा हमारा मानना है कि ज्ञान पे किसी का भी एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उसी मकसद से हम लोगों ने देखिए, जैसे ये किताब है हमारे भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज। इसकी कीमत पहले तो बहुत कम रखी गई है, हमने रखी है। ये 800 पेज की किताब है, इसकी 300 रुपये कीमत है। दूसरा, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इंटरनेट पे डाल रखा है, कोई भी PDF डाउनलोड कर सकता है। ज़्यादातर किताबें हमारी उपन्यास हैं या पॉलिटिकल लिटरेचर है या साइंस से जुड़ा हुआ लिटरेचर है, वो सारा का सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे प्रोवाइड करवा रखा है। हमारा मानना है कि ज्ञान पे, नॉलेज पे किसी की बपोती नहीं है, वो किसी का उस पे मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। वो समाज तक, सब लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। इसी मकसद से हम अलग अलग व्हाट्सएप चैनल से, यूट्यूब से, फेसबुक के थ्रू भी लोगों तक ये सही विचार और अपने शहीदों की विरासत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਜੀਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਿੰਜਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਹਾਰੂਨ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਨਾਨਕ। ਅਤੇ ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੀਲ ਲਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮ ਗੀਤ ਕਿਤਾਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਲੰਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 10ਵੀਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਤਲਬ ਛਾਪੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲਈ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਰਥ ਹਰਮਨ ਹੈਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਇਹ ਪੈਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ,
ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਿਧਾਰਥ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਰਾਮਗੀਤ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਯੂਥ ਵਿੱਚ, ਯੂਥ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। जी हाँ, ये जनाब अपनी अलग विचारधारा उत्ते प्यारा दे रहे ने। यकीन नहीं आउंदा तो सुन लो। Vaheguru, here at a book fair, and I'm a teacher over here only, and I have read maybe 2-3,000 books, which if you calculate is a lot bit. पर मैं सोचता भी आज की डेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। when we got YouTube, when we got any question or any phenomena that you would like to inquire is available on that. Is Wikipedia is there if you wanted references, all the journals are there. Even I have changed to the thing called taking the visual media rather than reading media. But saying that, one thing that books can give you is a crapometer. You read a book, you can pause, you can think, and the amount of things that you're taking in at one moment is limited. ਤੁਸੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। With the visual media, with 16 frames moving in a second, it is just like a bombardment. And you have no time to realize your crapometer is not over, and you just take any and every damn thing. So books are a good idea. Yeah, मैं बुढ़ा हो गया. I totally agree with that newer things are better. But saying that, both can coexist. Thank you. जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, PhD ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਰੜੇ ਭੰਬੀਰੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਤੇ ਹੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵੈਣਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਗਾਉਣ ਨੇ ਜੋ ਮਲਵਈ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਲਵਈ ਗੀਤ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੀਤ ਵੈਰਾਗਮਈ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। हर एक चीज़ एक कहानी बयां करती है। रमन खोसा दी फोटोग्राफी वाह कहानी बन जाती है और खूबसूरत इस कदर कि हर तस्वीर अपने आप दे विच एक कहानी बयां करती है। उन्हां दी हर तस्वीर ते किताब लिखी जा सकती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੀਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਥੀਮ ਆ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਸਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਸੀਨ ਮਿਲਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਕੈਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਖਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਕਈ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲੇ ਤੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 6-7 ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन क्या जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे।